ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ SSLC ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸ್ ಇದೆ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನಿಮ್ಮ FASA ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಿತ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯದಿರಿ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 46 ಮತ್ತು 47ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅನ್ಹರಿಡ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಅನಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಎಸ್, ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫಸ್ಟ್ I thought the ancestors of the old man lived in Rio in Medio is the answer. Third question, a word in line 4 of paragraph I suggest that the old man was a farmer. Pick that word anta kelidru. So the answer is the old man was a farmer. Tilde suggest it antakantadu ittu. Fifth one, study the picture and describe the old man's orchard by using the words given below. So the answer is the old man's orchard was a big and beautiful. A small stream was flowing through the orchard. The house was unpleasant to look before it was old fashioned. Many trees were fruit bearing trees. Number of fruits were more on the tree, so the orchard is attractive antakanta bardre saku. In a fifthly, in paragraph 2 the words who and these refer to and respectively anta kelidru. The words who and these refer to senator and people in the mountains antakantadu answer. Sixth one, look at the picture and draw your inference about the old man's appearance and his social living condition anta ittu. So the answer is the old man was strong and disciplined, though the dress was old and torn. He wore that to follow his tradition. He had social respect in the village because he was highly principled man. He loved his unnumerable kin. His appearance was elegant antakanta bardre saku. Next one, the word innumerable kin means that the old man had a number of anta kelidru. So the answer is the word innumerable kin means that the old man had a number of relatives antakanta bardre saku. In a eighthly, in the Indian context, the eyes of women are compared to fishes, Meenakshi, the lotus Kamalakshi, based on their shape and size. Why do you think the eyes of the boy are linked the gazelle? Can you write the Kannada note gazelle in Kannada? Harinakshi is the answer anta bardre saku. Ninthly, how did the old man greet the people who had been waiting for him? So the answer is the old man bowed to all the people who had been waiting for him. 10th question, the old man removed his hat and gloves carefully. A question ittu, was he afraid that they would get spoiled anta kelidare. No, he was not afraid, but it was his practice. In a bidali, those style did it remind the writer of anta kelidru. The old man's style was similar to that the Charlie Chaplin once did that in a picture. He was the janitor of a bank in that movie. The writer reminded this when he observed the old man antakanta bardre saku. In a ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 48-49ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. In the meeting of the old man and the Americans, they talked about rain and the old man's large family it was ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ F ವರ್ಗ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಟು mock his large family, the to break the ice, the a custom of the American to make themselves comfortable, the prepare everyone for the main talk, to make everyone know that it had not rained in that area ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತು. Secondly, why do you think the storyteller spoke Spanish ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. The storyteller spoke Spanish because the old man did not know English and his mother tongue was Spanish. Next one, the storyteller offered the old man almost the double of what he had quoted earlier. Why anta ittu. While surveying the old man's land, it was found that he owned more than the 8 acres. In fact, twice the area. So the Americans were willing to pay him almost double the agreed amount for the entire land anta bardre saku. Fourthly, what was the reaction of the old man to the storyteller offer anta ittu. The old man thought a while and he felt insulted and refused the offer. He was the man of principle, so according to him it was no fair to accept more money than agreed before.
ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತಲ್ಲಿ ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವಿ ಟಚ್ ದೇರ್ ಫೀಟ್, ವಿ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಿ ಗ್ರೀಟ್ ದೆಮ್, ವಿ ಒಬೆ ದೆಮ್, ವಿ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಮ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಶೇಕಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೆವೆಂತ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ದ ಆಫರ್ ವಾಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಡ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಅಂತಿತ್ತು. ನೋ, ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡಂಟ್ ರೇಸ್ ದ ರೇಟ್. ಬಿ, ಡಿಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಫರ್ ಮೋರ್. ಎಸ್, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಫರ್ಡ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು 8ದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಲ್ಲರ್, ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ, ಸಮ್ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್, ಬಯರ್ಸ್, ಅ ಯಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬೈ ದೆ, ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು 9ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಟುಕ್ ಓನ್ಲಿ $1,200 ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಎ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಫೇಲ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಮೋರ್ ಮನಿ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಅಪಾನ್. ಬಿ, ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 10ಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಡಿ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಡೂ ಆಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ಮನಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ shook hands to all, put on his ragged clothes, took his stick and walked out with the boy behind him when he left the place with money ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್ 50 to 51ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಅಂತದ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೌಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಪೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಸ್ಟರ್, ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್, ಟಾರ್ನ್ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಹೌಸ್ ಅದ, ಪರ್ನ್ಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅದ, ಪ್ಯಾಚ್ಡ್ ದ ಫೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಟಿಕ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೀಡಿಯೋ ವೇರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ದ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಹಿ ಮೆಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್, ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಡೌನ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 4 ಬರೀರಿ. ಸೊ ಪುಟ್ ಆನ್ ಹೀಸ್ ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಗ್ಲೋಸ್, ಹಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲೋಸ್. ಸಿದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಅ ಹೀಸ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹೀಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬಾಯ್. ಡಿದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಡ್ ಔಟ್, ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಿ ಚೇರ್. ಈ ಅಲ್ಲಿ ದ ಬಾಯ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್, ದ ಬಾಯ್ ಸ್ಟುಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಚೇರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 4ರಲ್ಲಿ, ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಸೇಸ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ಸ್ ವೇರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಡಸ್ ಹೀಸ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಯು ಆಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಶೇರ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಯಸ್, ದೇ ವೇರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಫರ್ಡ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ವಿತ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಡಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು 52 ಪೇಜಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದಾವ. ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ, ಶೇರ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಸೋಲ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ಹೀಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೀಡಿಯೋ ವೇರ್ ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಸೋಬಿರನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟೋಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ದ ಹೌಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹೀಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮದರ್. 4th, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ದ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಇನ್ ಮೀಡಿಯೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಡಾನ್ ಅನ್ಸೆಲ್ಮೋ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಟ್ರೀ, ವೈ ಡೂ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್, ಟಿಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸಿ, ಹಿ ಥಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ರೈಟ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ